Okay, hello students. Last session we have finished with PowerPoint presentation of projection of point. Okay, now in this session we are going to summarize projection of lines. See, without this power presentation we have studied the different positions of the line on the basis of a three-dimensional model. Then the same thing I have tried to represent it on the blackboard with a three-dimensional drawing, and after that the correct solution of that position of line is been drawn on the blackboard, that is the 2D solution is been drawn on the blackboard. So these things we have studied in detail, but even though if there are any doubts in your mind, I think that this presentation will clear you the more and more doubts. Okay, so with this aspect in mind, this is a summarized session for you. So I request you to go through this video properly and try to solve your doubts. Okay, so in this projection of lines we are going to study the different positions of line. Remember, line is situated in the first quadrant. Okay, so that means with respect to vertical plane and horizontal plane we are going to see the positions of the lines. Okay, next slide. Yes, this is the common slide which we have seen in the projection of point also. This particular slide shows you the correct imagination of a quadrant system. So 4 quadrant systems, and in that we are studying the object situated in the first quadrant. Okay, so this is the slide. It's a repeated slide, so you can get the idea of how these quadrants have been formed. Okay, so one horizontal plane and one vertical plane constitutes the quadrant, first quadrant. Okay, next slide. So these are the simple cases or simple positions of line which we have studied. Among that, the first one is a vertical line. That is, line is perpendicular to HP and parallel to VP. So when a line is vertical means it is like this. Just see the scale. So it is a vertical line like this. So this is the first position. In the second position, line is parallel to both HP and VP. See, line is parallel to both HP means horizontal plane and vertical plane. That means the line is like this. Okay, so if you refer to this scale as a line, then you will come to know that this is line. So you have to imagine that there is a horizontal plane below this and there is a vertical plane just behind this line. So always you have to imagine it like this. Every time it's not possible to take that model in my hand and just to demonstrate it. Okay, so now it's a predetermined that horizontal plane is below this line and vertical plane is behind this line. So that is the second position. Then third one was line inclined to HP and parallel to VP. So this is the line. So see this line. So this line is inclined to HP and this is parallel to vertical plane. So somewhere here it is a vertical plane. So this line is parallel to this vertical plane. So this is the third situation. In the fourth, line is inclined to VP and parallel to HP. So line is like this. So see this line. This is inclined to vertical plane. So here is the vertical plane. So this line is inclined to vertical plane and this is parallel to horizontal plane. So here is a horizontal plane. So this line surface is parallel to horizontal plane. So inclined to VP means parallel to HP. Inclined to HP means parallel to VP. So these are the 4 conditions which we have studied. And in these basic 4 conditions, again sub conditions we have studied, because every position we have considered in 4 conditions. So 4, 4, 4, 4, 16 conditions almost we have studied. Okay. So like this, these are the 4 basic and their sub positions also are been there. So we will going to discuss in the next slide. Next one. So these are the notations. This is again a repeated slide. Front view के लिए आम्ही काय करतोय, फ्रंट व्ह्यू साठी तर आपण फ्रंट व्ह्यू साठी डॅश हे लेटर वापरतो, टॉप व्ह्यू साठी स्मॉल लेटर वापरतो आणि साइड व्ह्यू साठी डबल डॅश वापरतो. तर या पद्धतीने आहे. टॉप व्ह्यू साठी आता लाईन आली, मग अशी पॉइंट होता ए बद्दल होतं नुसतं, आता लाईनची 2 टोकं आली, 2 एंड्स आले ए आणि बी. त्यामुळे फ्रंट व्ह्यू तुमचा जो येणार आहे तो ए डॅश बी डॅश येणार, टॉप व्ह्यू जो आहे तो ए बी मध्ये येणार आणि साइड व्ह्यू जो आहे तो डबल डॅश मध्ये येणार. ओके, नेक्स्ट. सो दिस इज द पोझिशन. आता यामध्ये पोझिशन अशी आहे, परपेंडिक्युलर टू एचपी अँड पॅरलल टू व्हीपी. लाईन आहे परपेंडिक्युलर टू एचपी, हॉरिझॉन्टल प्लेन खाली आहे, त्याला परपेंडिक्युलर लाईन म्हणजे अशी उभी येणार, खडी लाईन, स्टँडिंग लाईन ज्याला आपण म्हणतो. इथं बघा ऑब्जेक्ट तुम्हाला व्ह्यू केला, इथं फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू कसा काढायचा, तर व्हर्टिकल प्लेन आणि हॉरिझॉन्टल प्लेन पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये काढलंय
ऑब्झर्वर असा आहे, हा जो कलर आहे रेडिश कलर, ही पोझिशन ऑफ लाईन आहे, त्याला लेटर्स कॅपिटल ए आणि बी केलेलं आहे. आणि त्याचा फ्रंट व्ह्यू जो आहे ऑब्झर्वरनं बघितला तर ए चं प्रोजेक्शन इथं पडलंय बघा ए डॅश, आणि बी चं प्रोजेक्शन इथं बी डॅश पडलंय. म्हणजे हा जो बी डॅश म्हणजे सॉरी हा कॅपिटल बी एचपी पासून जेवढ्या अंतरावरती आहे तेवढ्याच अंतरावर हा बी डॅश आला, आणि ते अंतर इथं तुम्हाला दाखवलेलं आहे 10 अंतर आहे, बरोबर. आणि हा जो बी 10 अंतरावरती आहे, ही जी लाईन आहे या लाईनची लेंथ तुम्हाला दिलेली आहे 25 मिलीमीटर. त्यामुळे बी पासून ए पर्यंत 25 आहे, म्हणजे या बी डॅश पासून ए डॅश सुद्धा 25 मिलीमीटर लांबीची रेषा आपण काढलेली आहे. इथं बघा बी डॅश टू ए डॅश 25 mm लांबीची रेषा काढलेली आहे. तर हा त्याचा फ्रंट व्ह्यू झाला. आता टॉप व्ह्यूला या लाईनला वरनं माणूस बघतो, ऑब्झर्वर इथून वरनं बघतो, लाईन तर अशी खडी आहे. या लाईनला वरनं बघितल्यानंतर हा डॉट आणि हा डॉट एकमेकावरतीच दिसणार आहे. लाईन जरी लेंथ असली तरी वरनं बघताना ते व्हिज्युअलाइज होणार नाही, तो एक डॉट दिसणार. म्हणून या ए आणि बी चं प्रोजेक्शन इथं पडल्यावर स्मॉल ए आणि स्मॉल बी असा त्याचा टॉप व्ह्यू पडतो. आणि मग ह्या प्लेटला हॉरिझॉन्टल प्लेनला आपण 90 डिग्री मध्ये परत टर्न करतो, आणि मग त्या पद्धतीनं तुमच्या लक्षात येते काय बघा की ए आणि बी हे दोन्ही पॉइंट्स आपल्याला या एक्स वाय प्लेन पासून हे जे अंतर आहे हे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स हे 20 मिलीमीटर अंतर आहे. कॅपिटल बी चं व्हर्टिकल प्लेन पासूनचं अंतर 20 आहे. तेच इथं प्रोजेक्शन टाकल्यावर 20 राहतं, आणि हे जेव्हा प्लेन रोटेट करतो तेव्हा ते हॉरिझॉन्टल 20 डिस्टन्स होतं, ते व्हर्टिकल होतं. आणि म्हणून इथं एक्स वाय लाईनच्या खाली 20 मिलीमीटर अंतरावरती आपल्याला ए आणि बी हा त्याचा टॉप व्ह्यू त्याच्यामध्ये मिळणार. तर इथं मित्र ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन्स मध्ये तुम्हाला ही प्लेन रोटेट केल्यानंतर हॉरिझॉन्टल प्लेन रोटेट केल्यानंतर कशी बरोबर व्हर्टिकल प्लेनच्या खाली येऊन उभी राहते, आणि मग त्याच्यावरती टॉप व्ह्यू कसा दिसतो हे रिप्रेझेंटेशन तुम्हाला इथं दिलेलं आहे. सो लाईन व्हेन इट इज परपेंडिक्युलर टू हॉरिझॉन्टल प्लेन आणि पॅरलल टू व्हीपी असेल तेव्हा त्या लाईनचं सोल्युशन फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू तो इथं या पद्धतीने आपण आपल्या याच्यामध्ये सुद्धा एक्स वाय प्लेन मध्ये काढू शकतो. इथं फ्रंट व्ह्यू आपण काढू शकतो, इथं टॉप व्ह्यू काढू शकतो. टॉप व्ह्यूला आपण इकडे रोटेट करायचं आहे आणि आपण मग त्याचा काय करायचं आहे साइड व्ह्यू काढायचा. लक्षात आलं. तर या पद्धतीनं फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, साइड व्ह्यू तिन्ही व्ह्यूज आपण याच्यामध्ये काय करू शकतो काढू शकतो. ओके, लक्षात आलं. तर आता या दोन व्ह्यूज वरनं तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू तरी क्लिअर झालेला आहे. साइड व्ह्यू काढायचं असेल तर याच्या शेजारी x1 y1 जशी मी इथं काढलेली आहे तशी कन्सिडर करावी लागेल. आणि कायम आपण टॉप व्ह्यू रोटेट करतो म्हणजे ए बी पॉइंटला त्याच्यावरती प्रोजेक्ट करायचा, कंपासनं टर्न करायचा, आणि मग त्याच्यामध्ये काय करावं लागेल तुम्हाला काढावं लागेल. ओके, ठीक आहे. तर अशा पद्धतीनं पहिली पोझिशन आपण कन्सिडर केलेली आहे. ओके, नेक्स्ट पोझिशन सेकंड पोझिशन मध्ये परपेंडिक्युलर टू व्हीपी लाईन आता परपेंडिक्युलर टू व्हीपी आणि पॅरलल टू एचपी आहे. व्हीपी ला परपेंडिक्युलर म्हणजे व्हर्टिकल प्लेनला परपेंडिक्युलर म्हणजे लाईन अशी झाली आता, आणि तुम्ही ऑब्झर्वर आहात, तुम्ही तिला ऑब्झर्व करता या लाईनला. या लाईनला जर मी पुढे पाठवलं तर बघा ब्लॅकबोर्डला ती परपेंडिक्युलर आहे, आणि ब्लॅकबोर्ड म्हणजे माझी व्हर्टिकल प्लेन आहे. सो परपेंडिक्युलर टू व्हीपी आणि पॅरलल टू एचपी म्हणजे या हॉरिझॉन्टल प्लेनला ही लाईन कशी आहे पॅरलल आहे. मी इथं धरलं तरी पॅरलल आहे, वर केली तरी पॅरलल आहे, खाली धरली तरी पॅरलल आहे. म्हणजे परपेंडिक्युलर टू व्हीपी आणि पॅरलल टू एचपी. या सिच्युएशन मध्ये क्वाड्रंट मध्ये लाईन इमॅजिन करा. ए आणि बी ही लाईन आहे. या लाईन बी ए बी ला ऑब्झर्वर इकडून बघतोय, बरोबर. जेव्हा तो फ्रंट व्ह्यू काढणार आहे आता ए बी ला म्हणजे या लाईनला मी जर समोरून बघितलं तर ह्या लाईनची दोन्ही टोकं ए आणि बी मला एकाच बिंदूच्या फॉर्म मध्ये दिसणार आहेत, आणि म्हणून इथं तुम्हाला बी आणि ए म्हणजे बी डॅश आणि ए डॅश हा त्याचा फ्रंट व्ह्यू मिळतो, लाईनचा फ्रंट व्ह्यू. आता तुम्ही म्हणाल हा बी डॅश ए डॅश या एक्स वाय पासून किती अंतरावर आहे? जेवढ्या अंतरावरती बी हा एचपी पासून आहे तेवढ्याच अंतरावरती ए आहे, आणि ते अंतर इथं सोल्युशन मध्ये तुम्हाला दिसेल की 20 mm आहे. म्हणजे ही लाईन परपेंडिक्युलर टू व्हीपी जी आहे ती एचपी पासून 20 मिलीमीटर अंतरावरती आहे. मग एक्स वाय पासून वरती 20 जायचं म्हणजे ह्या एक्स वाय पासून वर मी इथं 20 जाणार आणि 20 mm वरती इथं एक काय करणार पॉइंट मी लोकेट करणार. ओके, आणि तो ए डॅश बी डॅश झाला. हा त्या लाईनचा फ्रंट व्ह्यू आहे. आता टॉप व्ह्यूला ह्या लाईनला मी वरनं बघणार आहे. टॉप व्ह्यूला वरनं बघितल्यानंतर हे टोक मला दिसतंय, हे टोक मला दिसतंय, दोन्ही टोक दिसतात बी आणि ए. याचं प्रोजेक्शन मी खाली हॉरिझॉन्टल प्लेन वरती टाकणार आहे, आणि टाकल्यानंतर प्लेन पुन्हा 90 अंशाने रोटेट करणार आहे. प्रोजेक्शन टाकल्यावर बघा ए इथं स्मॉल ए झाला आणि कॅपिटल बी इथं स्मॉल बी झाला, आणि इथं ही जी लाईन दिसते ए बी मध्ये ती त्या लाईनचा टॉप व्ह्यू आहे. पण मित्र टॉप व्ह्यू काढला तर तुम्ही ह्याच्यावर तर ही प्लेन 90 अंशात असते म्हणून हिला आपण टर्न करतो, 90 डिग्री मध्ये हिला टर्न करणार, अलॉंग विथ दिस प्रोजेक्शन टर्न करणार, आणि मग ह्या फिगर मध्ये तुम्हाला दिसते ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मध्ये इथं दिसते तुम्हाला पॅटर्न मध्ये
की ही जी प्लेन आहे ही HP ची प्लेन बरोबर या VP च्या खाली आली. त्यामुळे याचा टॉप व्ह्यू जर तुम्ही काढला हॉरिझॉन्टल प्लेनवर तो टॉप व्ह्यू तुम्हाला इथंच येणार आहे आणि हा टॉप व्ह्यू आल्यानंतर हा टॉप व्ह्यू आपण काय करणार आहोत त्याला टर्न करणार आहोत आणि तो टर्न केला की हॉरिझॉन्टल लाईन माझी व्हर्टिकल लाईन मध्ये कन्वर्ट होते आणि त्यामुळे AB इथं व्हर्टिकल आहे. आता हे AB इथं कसं काढायचं तर ही लाईन अशी आहे हा एंड A आहे हा एंड B आहे तर A चं VP पासूनचं अंतर जे आहे ते 10 mm आहे म्हणून XY लाईन पासून 10 टाकलं A चं इथून पुढे ही लाईनच सुरू होते या लाईनची लेंथ टाकली 25 mm म्हणजे इथं तुम्हाला एंड मिळाला B. अशा पद्धतीनं आपल्याला फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू हे दोन्ही व्ह्यू या लाईनचे या फॉर्म मध्ये आता काय मिळालेले आहे. सो दिस इज द वे इन विच यू कॅन अंडरस्टँड द पोझिशन ऑफ लाईन. नेक्स्ट, in the third position line is parallel to HP and inclined to VP. Remember, line is parallel to HP and it is inclined to VP. HP ला parallel आणि inclined to VP ला parallel. मगाशी मी सांगितलं ही अशी लाईन आली. ही लाईन जर अशी मी इकडे वाढवली तर या वर्टिकल वॉलला हिने इथं अँगल केलाय बघा, हा अँगल केलाय. सो दिस इज द अँगल. तुम्ही 3D मध्ये इमॅजिन करू शकता AB लाईन आहे की AB लाईन इकडे जर वाढवली तर हिने इथं आज जो अँगल केलेला आहे आणि हा केलेला आहे. मित्र आठवतंय का बघा मी तुम्हाला सांगितलं होतं लाईन न VP शी केलेला अँगल जो आहे तो फाय ह्या नोटेशन न दाखवतात. आडवा गोल काढायचा आणि एक उभी रेषा मारायची तर हे फाय शोज द अँगल मेड बाय द लाईन विथ रिस्पेक्ट टू व्हर्टिकल प्लेन. इथं कलर्ड लाईन दिसते कॅपिटल AB मध्ये बरोबर. ही पोझिशन तुम्हाला इमॅजिन होते क्वाड्रंट मध्ये VP आणि HP मध्ये. ऑब्झर्व्हरची डिरेक्शन इथं आहे. जेव्हा ही तिरकस रेषा तुम्ही ऑब्झर्व्हर म्हणून पुढून बघता तर तुमच्या लक्षात येईल की या टोकाचं अंतर आणि या टोकाचं अंतर म्हणजे A आणि B चं हॉरिझॉन्टल प्लेन पासूनचं अंतर सारखं आहे. त्यामुळे तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू मध्ये दिसताना रेषा सरळ रेषा दिसणार आहे. आणि मित्र इथं लक्षात घ्या हिची लेंथ जी आहे ही लेंथ जेवढी आहे समजा 40 mm लेंथ असेल तर 40 mm लेंथची ती रेषा तुम्हाला दिसणार नाही, ती तुम्हाला छोटी दिसणार. आणि म्हणून तुम्ही डायरेक्टली हा फ्रंट व्ह्यू काढू शकत नाही मित्र, कारण आपण पहिला व्ह्यू कोणता काढायचा आहे तर ज्या व्ह्यू मध्ये आपल्याला ट्रू लेंथ आणि ट्रू अँगल दिसतो. आणि मी एक तुम्हाला स्टेटमेंट लक्षात ठेवायला सांगितलं होतं की जेव्हा लाईन VP ला इन्क्लाइंड असते आणि HP ला पॅरलल असते तेव्हा टॉप व्ह्यू मध्ये तिची ट्रू लेंथ दिसते आणि ट्रू अँगल दिसतो. आणि ह्या स्टेटमेंटचा आधार घेऊन आपल्याला पहिल्यांदा टॉप व्ह्यू काढायला लागणार आहे मित्र. म्हणजे ज्या व्ह्यू मध्ये लाईनची ट्रू लेंथ ट्रू अँगल दिसतो तो व्ह्यू आपल्याला काढायला पाहिजे. आणि म्हणून आपण पहिला टॉप व्ह्यू काढायला सुरुवात करणार आहोत. मग टॉप व्ह्यू काढत असताना या टोकाचं अंतर व्हर्टिकल प्लेन पासूनचं आणि त्या टोकाचं अंतर व्हर्टिकल प्लेन पासून काढायचं असेल तर ते अंतर दिले तुम्हाला 15. म्हणजे A टोक जे आहे ते A टोक VP पासून 15 दिले पण B टोकाचं अंतर दिलेलं नाही पण लाईनची ट्रू लेंथ आणि ट्रू अँगल तुम्हाला दिलेला आहे. मग तुम्ही हा पॉइंट इथं कन्सिडर करायचा 15 वरती. हेच डिस्टन्स हेच सोल्युशन मी तुम्हाला इथं रिवाइज करून दाखवतो. या XY लाईन मध्ये हा व्हर्टिकल प्लेन आहे, हा हॉरिझॉन्टल प्लेन आहे. इथून खाली तुम्ही 15 mm अंतरावरती एक प्रोजेक्टर टाकायचा आहे कारण ते अंतर किती दिले 15. इथं सपोज तुम्हाला जर पॉइंट मिळाला तर ह्या पॉइंटचं अंतर तुम्ही इथं यू हॅव टू मेन्शन दॅट दिस डिस्टन्स इज इक्वल टू 15. आणि हा त्याचा टॉप व्ह्यू आहे, लक्षात घ्या मित्र, हा टॉप व्ह्यू आहे. दिस इज द पॉइंट. सो दिस इज द पॉइंट A बरोबर. आणि आता 35 डिग्री अँगल दिलाय त्याचा आणि ट्रू लेंथ दिली 40. म्हणून या पॉइंट मधनं हॉरिझॉन्टल लाईन काढायची XY ला पॅरलल आणि इथं उलटा कोन मापक ठेवायचा उलटा खाली आणि ह्या झिरोला पकडून इकडून तुम्ही लाईन मोजायची आणि अँगल मोजायचा 35 डिग्री. आणि हे बघा हा एरो काढला मी इथं आणि ह्या एरो वरती इथं अँगल लिहायचा 35 डिग्री. या झिरो डेटम सरफेस लाईन आपली ही आहे, इथून इकडे मोजला म्हणून एरो खाली आला आणि ह्या लाईनवर ट्रू लेंथ काढायची कारण VP ला अँगल आहे लाईनचा म्हणजे टॉप व्ह्यू मध्ये ट्रू लेंथ दिसणार. ट्रू लेंथ 40 दिली तर इथं A वरनं इथं पॉइंट वरती चाप मारायचा. हा पॉइंट आहे तुमचा B आणि तुमच्या लक्षात येते का बघा दिस पॉइंट B आणि A याच्या मधली जी तुमची लेंथ आहे ती लेंथ तुमची ट्रू लेंथ झाली आता. आणि मग इथं तुम्ही ह्याच्यावरती मेन्शन करायचं आहे ट्रू लेंथ इज इक्वल टू 40. अशा पद्धतीने तुम्ही पहिल्यांदा त्याचा टॉप व्ह्यू काढायचा मित्र, पहिल्यांदा टॉप व्ह्यू काढायचा. आणि मग या टॉप व्ह्यूला तुम्ही फ्रंट व्ह्यूत घेऊन जात असताना इथून खाली आला लक्षात घ्या एरो खाली दिला. आता परत वर जाणार म्हणून इथं परत एरो वर देतो आणि ह्या B पॉइंटला सुद्धा तुम्हाला वर घ्यावं लागेल. अशा पद्धतीनं हा प्लॉट झाला की B प्लॉट झाला आणि B प्लॉट झाला की B अपवर्ड डिरेक्शनला आहे. आता याचा फ्रंट व्ह्यू कुठे काढणार तुम्ही
तर मित्रांनो याचा फ्रंट व्ह्यू XY लाईनच्या वर जाणार आणि फ्रंट व्ह्यू काढत असताना त्या लाईनचं हॉरिझॉन्टल प्लेन पासूनचं डिस्टन्स बघतो. आता लाईनचं डिस्टन्स म्हणजे लाईनच्या दोन्ही टोकांचे अंतर हॉरिझॉन्टल प्लेन पासूनचं, तर ते अंतर सारखं आहे आणि ते अंतर आहे 20 मिलीमीटर. किती अंतर आहे? 20 मिलीमीटर. म्हणजे ही जी लाईन अशी तिरकी आहे, या तिरक्या लाईनचं हॉरिझॉन्टल प्लेन पासून या टोकाचं अंतर 20 आहे, त्या टोकाचं अंतर 20 आहे. त्यामुळे फ्रंट व्ह्यू मध्ये सरळ रेषा दिसणार आणि म्हणून इथून वरती जायचं आहे आपण, इथून वरती, आणि हे सुद्धा वरती इथं वाढवायचं आहे आणि ह्या लाईन पासून इथं 20 mm वरती एक पॅरलल लाईन याला काढायची आहे. कशाला पॅरलल? XY लाईनला पॅरलल. आणि याच्यामध्ये हे जे डिस्टन्स आहे हे डिस्टन्स तुम्ही मेन्शन करायचं आहे. दिस डिस्टन्स इज इक्वल टू 20. मग तुम्हाला A च्या रेफरन्स वरती इथं मिळतो A' आणि B च्या रेफरन्स वरती इथं पॉइंट मिळतो B'. मित्रांनो तो फ्रंट व्ह्यू आहे, आपण ते येलो लाईन ने दाखवतोय, त्यामुळे A' B' हा त्या लाईनचा कोणता व्ह्यू तयार झाला? फ्रंट व्ह्यू झाला. मग A' ची जी लेंथ आहे त्या लेंथला शॉर्ट फॉर्म मध्ये आपण लिहितो FVL. FVL म्हणजे तिचा काय आहे? फ्रंट व्ह्यू लेंथ आहे. म्हणून मित्रांनो इथं बघा A' तिकडे बघा तुम्हाला नाव दिसतंय, तर त्या पद्धतीने PQ काढले त्यांनी. आता नोटेशन A काय असेल, B असेल, PQ असेल, इट डझंट मॅटर्स. लक्षात आलं? तर या पद्धतीने हा त्याचा फ्रंट व्ह्यू झाला. आता मी या स्लाइड मध्ये तुम्हाला फक्त साइड व्ह्यू कसं असतं ते एक्सप्लेन करून सांगणार आहे. साइड व्ह्यू साठी टॉप व्ह्यू ला रोटेट करावं लागतं मित्रांनो, लक्षात घ्या. आणि म्हणून A चं प्रोजेक्शन X1 Y1 वर टाकायचं, इकडे टाकलं बघा, आणि B चं प्रोजेक्शन X1 Y1 वर टाकायचं. ही दोन्ही प्रोजेक्शन सुद्धा आली तर O वर कंपास ठेवून ही पहिली त्रिज्या पकडून याला रोटेट करायचं इकडे, आणि O वरनं हिला इथं ठेवून दुसरी त्रिज्या आली की इथं याला रोटेट करायचं. आणि मग या पॉइंटचं प्रोजेक्शन व्हर्टिकली अप घ्यायचं आहे आणि या पॉइंटचं प्रोजेक्शन व्हर्टिकली अप घ्यायचं आहे. हे दोन्ही प्रोजेक्शन्स अप आले. याचा अर्थ असा आहे A इथं पडला X1 Y1 वर रोटेट झाला, परत वर आला. B रोटेट झाला, इथं परत पडला आणि इथून रोटेट होऊन वर आला. मग A' B' चा रेफरन्स फ्रंट व्ह्यू मध्ये इकडे ट्रान्सफर केला तर इथं तुम्हाला पॉइंट मिळतो A', इथं पॉइंट मिळतो B', आणि मित्र हो हा त्याचा असतो लेफ्ट हँड साइड. स्लाइड मध्ये कुठेही दिलेला नाही आहे, पण मी इथं तुम्हाला एक्सप्लेन करून दाखवतो आणि तो त्याचा काय झालेला आहे? साइड व्ह्यू झालेला. आणि त्याला आपण हायलाइट करतो आणि हा कलर, तर A', B' हा त्या लाईनचा काय झाला? साइड व्ह्यू झाला. अशा पद्धतीने एक करेक्ट सोल्युशन या प्रॉब्लेमचं झालं, ज्याच्यामध्ये फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, साइड व्ह्यू हे तिन्ही आपण त्याच्यामध्ये काढलेले आहे. ओके, तर हे सोल्युशन, हे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन्स, हे 3D मधलं इमॅजिनेशन आणि त्याला सब्जेक्ट होणारं हे सोल्युशन. तर हा पार्ट याच्यामध्ये आहे. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. आता यानंतरची चौथी कंडिशन आहे पॅरलल टू VP and inclined to HP. पॅरलल टू VP and inclined to HP झाला बघा. HP ला इन्क्लाइन म्हणजे अशी लाईन, ही लाईन जाऊन खाली HP ला अँगल करणार. जेव्हा HP ला इन्क्लाइन तेव्हा VP ला पॅरलल असणार. तर इथं बघा AB ही लाईन दाखवलेली आहे, A टॉप तिरकी लाईन म्हणजे A चं HP पासूनचं अंतर कमी आहे, B चं HP पासूनचं अंतर जास्त आहे. ओके, तर या लाईनला इथून इमॅजिन करणार फ्रंट व्ह्यू ला ही लाईन इन्क्लाइन असल्यामुळं ऑब्झर्व्हरला याचा फ्रंट व्ह्यू म्हणजे डायरेक्ट आहे अशी लाईन दिसणार, म्हणजे ट्रू लेंथ आणि ट्रू अँगल दिसणार. जेव्हा लाईन HP ला इन्क्लाइन असते तेव्हा फ्रंट व्ह्यू मध्ये ट्रू लेंथ आणि ट्रू अँगल दिसतो आणि म्हणून A' B' हे VP वरचं प्रोजेक्शन त्या लाईनची ट्रू लेंथ दाखवतं आणि हा जो केलेला अँगल आहे तो इथं थीटा हा त्याचा ट्रू अँगल दाखवतो. पण आता ह्या लाईनला तुम्ही टॉप व्ह्यू मध्ये बघत असाल तर हे टोक A आहे, हे टोक B आहे, हे दोन्ही टोक VP पासून समान अंतरावरती आहेत. म्हणजे टॉप व्ह्यू मध्ये त्याचा VP जो HP वर पडणार आहे, टॉप व्ह्यू मध्ये जो HP वर त्याचा टॉप व्ह्यू पडणार आहे, तर ती म्हणजे एक समांतर रेषा असणार आहे. म्हणून A चं प्रोजेक्शन खाली टाकलं A स्मॉल a, कॅपिटल A चं प्रोजेक्शन टाकलं स्मॉल b, हे जे अंतर आहे XY पासून हे किंवा या VP पासूनचं अंतर हे समान आहे. आणि म्हणून मित्र इथं तुम्ही बघू शकता A' B' इन्क्लाइन लाईन आली, ट्रू लेंथ ट्रू अँगल आणि टॉप व्ह्यू मध्ये पॅरलल लाईन आहे. आता हे सुद्धा आपल्याला सोल्युशन मध्ये इथं काढू शकतो आपण. म्हणून XY लाईन पहिल्यांदा काढायची, एक रेफरन्स घ्यायचा कुठेही, तिथून वर जायचं 15 mm, म्हणजे या पॉइंटचं अंतर जे आहे ते 15 mm अंतरावर. ऍक्च्युअली AB लाईन आहे पण इथं नोटेशन त्यांनी B' वापरलंय, इट डझंट मॅटर, आपण A' म्हणूया याला. A' 15 mm अंतरावरती काढला तर तिथं एक हॉरिझॉन्टल लाईन काढायची आणि तिथं सरळ कोनमापक ठेवायचा उभा आणि या रेफरन्स लाईन पासून वरती 30 डिग्री अँगल मोजत जायचं आणि मग त्या अँगलच्या लाईन वरती ट्रू लेंथचा 40 mm चा इथं चाप मारायचा. मग तुम्हाला इथं हा पॉइंट मिळतो.
हा पॉइंट मिळाला तर तुम्हाला ट्रू लेंथ तिथे याच्यामध्ये काय झाली तयार झाली. फ्रंट व्ह्यू तुमचा तयार झाला आणि टॉप व्ह्यू काढण्यासाठी मग परत या P' ला खाली घ्यायचं आणि इथे XY पासून 20 mm म्हणजे ह्या लाईनचं ह्या व्हर्टिकल प्लेन पासूनचं अंतर आहे. जसं A इकडं 20 वर आहे तसा हा Q म्हणजे B असणार आहे, तो 20 वर असणार आहे. त्यामुळे सरळ 20 mm अंतरावरती एक आडवी रेषा मारायची, ती रेषा बरोबर तुम्हाला त्या लाईनचा काय दाखवेल, टॉप व्ह्यू दाखवेल. आणि पुन्हा मग याच्यामध्ये यायचं नंतर X1 Y1 वरती हा टॉप व्ह्यू प्रोजेक्ट करायचा, त्याला रोटेट करायचा, व्हर्टिकली अप न्यायचा आणि फ्रंट व्ह्यूचं प्रोजेक्शन इकडे ट्रान्सफर करायचं. फ्रंट व्ह्यू आणि फिरून आलेला टॉप व्ह्यू दोघांची भेट झाली की काही पॉइंट्स मिळतात आपल्याला, ते हायलाइट करायचे आणि तो त्या लाईनचा काय असणार आहे, साइड व्ह्यू असणार आहे. तर अशा पद्धतीने मित्रहो, लाईन इन्क्लाइन टू HP असेल तर त्याचं प्रोजेक्शन कसं असतं हे मी तुम्हाला इथे सांगितलेलं आहे. लक्षात ठेवा, लाईन HP ला इन्क्लाइंड असेल तर फ्रंट व्ह्यू ट्रू लेंथ आणि ट्रू अँगल, आणि लाईन VP ला इन्क्लाइंड असेल तर टॉप व्ह्यू ट्रू लेंथ आणि ट्रू अँगल. ज्या व्ह्यू मध्ये ट्रू लेंथ आणि ट्रू अँगल दिसतो तोच व्ह्यू पहिला काढायचा, दुसरा व्ह्यू आपल्याला काढता येणार नाही कारण त्याची लेंथ आपल्याला माहिती नसते. मला वाटतं ह्या 4 बेसिक कंडिशन अलॉंग विथ प्रॉब्लेम तुम्हाला आता क्लिअर झालेल्या आहेत. धन्यवाद.